की ये बाणी स्वामी जी महाराज जी आगरे च महापुरुष हो एक कोई भी संत तुम किसी की भी बाणी लै लो रूहानी जड़े थोड़े इधर हो जाओ महात्मा जी इन्हें करता मूहरे कि उन्होंने रास्ता एक ही होंदा है भेष भूषा अलग अलग होंदी है रस्म रिवाज अलग अलग मार्ग एक ही है शब्द मार्ग उन्होंने 12 महा ਦੇ ਵਿੱਚ सत्संग दिया जिस तरह श्री गुरु अर्जन देव जी का 12 महा है और संतां का भी है तो फिर मूहरे नूं करता ਉਹਦੇ ਨੂੰ आगान महीना है पता नहीं किनू कहते पता नहीं मगर महीने नूं कहते हो महिमा सतगुरु की और विधि सत्संग और भक्ति की और चढ़कर पहुँचना सुरत का सतलोक में उनकी मेहर और दया से। हवे क्यों वचन कहा उन्होंने कि सुरत अपने आप नहीं चढ़ सकती बलवान गुरु ही सुरत नूं अंदर खिंचता है जिहड़ा पूर्ण गुरु है बलवान गुरु ही खिंचता है जे बंदा कोई गिर जाए उन्होंने कमज़ोर आदमी नहीं खिंच सकता उहदे नाल तकड़ा होवे जिहड़ा 2 2.5 3 मन चुक लवे नहीं तो आपे गिर जाएगा उन्होंने ये पूर्ण गुरु का मार्ग है जिहड़ा रूहानी है। बाकी तो देखो मंत्र गुरु बहुत है वो मंत्र देंदे कोई काने च फूक मार के देंदे है वो कहते आप भी डुबदे है जिहड़े उन्होंने चेले उन्होंने भी डुबो देंदे हो। तो इस करके महाराज जी ने मास आया मास आगान अब छठा 6वां महीना साडा किहड़ा हुंदा है देसी उदा अंग्रेजी दसदी है कित्थों शुरू हुंदा चेत ते हाँ भादो महीना है 6वां महीना भादो हुंदा है उत्थे इहनूं आगान महीना कहंदे आ यूपी दे विच। यूपी थोड़ी बड़ी नहीं है अलग अलग उन्हों दे रस्म रिवाज है यूपी च। आग की हानि हुई मल घटा इत्थे पंजाब च मगर महीना कहते हैं इनू आ देखो लिखे उन्होंने संतां ने मगर महीना अग कहते पापा नू अग माने पाप मन हुआ निर्मल चित हुआ निश्चल यानी इत्थे नाम की कमाई की सतगुरां की कृपा हुई नाम की कमाई की है पाप कम हो गए पापां का जिहड़ा बोझा कम हो गया। जब तक बंदा नाम नहीं जपदा जब तक पापां का जिहड़ा बोझा है वह बंदे सिर उत्ते रहिंदा है आत्मा दबी रहिंदी पापां। जिस तरह एक कर्जेदार बंदा वो दबिया रहिंदा है परिवार भी उन्हें दबा के रखता है उधर ब्याज निकल जाता सारा ही घर भी तंगी वो आत्मा दबी रहिंदी दुखी रहिंदी है। जिहड़े लोग भजन नहीं करते नाम लगे उन्होंने भी यही हाल है जिहड़ा काम करना सी वो तो बंदा करता नहीं है दुनिया बढ़ाने वास्ते लग्या है धन जोड़ने वास्ते लग्या है धन साडी जरूरत है जोड़ के क्या करना उन्होंने जिहड़ी असीं चीज़ जोड़ के रखते वो साडी सुरती रहिंदी है। तुसीं देखो जो जो तुहाडे कोल हैगा तुहाडी सुरती उहदे च किन्नी वार जांदी है जो तुसीं लुको छुको के रखिया है किन्नी वार जांदी है। इस करके जोड़ने दे नाल सुरती या फिर सिमरन की कमाई करो नाम की कमाई करो उहदे साडी सुरती रहे। संसार का धन इकट्ठा करने नाल सुरती उहदी रहेगी। महाराज कहते अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में मरे सर्प जूनी वल वल उतरे सप की जूनी जाओगे बंदे की जूनी तो मनुष्य की जूनी तो सप की जूनी जाओगे। ये बंदा कहना गर्दन सिर दी मूहरे तो हुण तुसीं क्या किया दुनिया जाके दान नहीं पुण्य नहीं 6 महीने बाद दान कर लिया क्या फायदा 6 महीने क्या पता मरना कि जीना। तुसीं पानी का गिलास एक नूं पिला दो डेली
ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੋਲੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਰੰਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਡਟ ਜਾਓ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ। ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਲਓ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਮਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤਨੇ ਪਰਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ, ਪੜੋਸੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਧੋ ਹੋਣੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਟੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦ ਕੱਟਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਰੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਬੰਧਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਉਹ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਆ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ? ਚਤੁਰਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਬਾਤ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ? 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੂਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹ ਚੂਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀ ਲਈਏ? ਐਵੇਂ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਆ ਜਪੂਗਾ? ਉਹ ਬਖੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਨਾ ਲਿਆ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਧੋਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਈ। ਚੇਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਦੀ, ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਦ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਖੂਨ ਚੱਲਿਆ ਵੇ, ਪੱਟੀ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬੰਨੀ ਮਿਲੇ ਨੇ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਖੂਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉੱਦਾਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਗਾਇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੱਟੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕਰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਆਪਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਣੇ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਜ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਡੈਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੰਨਦਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸਵਰਗ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਖਨੀ ਸਾਧ, ਜਹਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨੁ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਾਈ। ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਭਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਰੀਰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਬੁਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਤਾਲਪੁਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੇ ਲੱਦਿਆ, ਬਸ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਇਆ ਮਾਸ ਅਗਾਨ ਅਬ ਛਟਾ, ਅੱਗ ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਮਲ ਘਟਾ। ਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਮੈਨੇ ਪਾਪ ਵੀ ਘਟ ਗਏ। ਮਨ ਹੁਆ ਨਿਰਮਲ, ਚਿੱਤ ਹੁਆ ਨਿਸ਼ਚਲ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਭਜਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰੌਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੀ ਕਣਕ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਣ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਲੇਟੇ ਬੈਠੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਦੇ ਹਰ ਰਖਾਈਏ। ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਧੂਫ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100,000 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਦੱਸੋ। ਸੋਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ। ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਰੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਧਰ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹਿ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਜੈਕਾਰਾ, ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ,
कुछ झिड़क भी सहले करो। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। सेवा की है कुछ कम से कम झिड़का तो सुन लो। मन हुआ निर्मल चित्त हुआ निश्चल काम क्रोध गए। मन हुआ निर्मल चित्त हुआ निश्चल काम क्रोध गए। जब मन निर्मल हो जाता है चित्त निश्चल होंदा फिर काम क्रोध अपने आप ही चल जाते भी इत्थे नहीं साडा दाल गलनी हुण चलो अगे चलते हैं पड़ोसी दे चल जाते हैं। इंद्री निष्फल इंद्रियां फिर उधर नूं विषय विकारां वल नहीं जांदियां है। भावें बंदा बुढ़ा हो जाए फिर भी साडी जिहड़ी इंद्रियां वो विषय विकारां वल जांदियां। इसलिए सानू नाम दिंदे आ। जब तक ये इधर नूं जांदियां है मन इधर नूं जांदा सज़ा तो भुगतनी पैनी है। सारी दुनिया भुगत रही है। दसदे कि मन निर्मल हो जाता है चित्त निश्चल हो जाता है काम क्रोध गए इंद्री निष्फल। फिर इधर नूं काम नहीं करदियां है। धर्म छोड़ सुरत चढ़ी आकाशा अभ्यास किया धरनी नूं कहा शरीर नूं पिंड देश नूं ये धरनी नूं छोड़ के आकाश आ गई अखां दे पिछे आ गई सुरत है। आज की जय। अब सुरत किन्ना चढ़ानी श्री गुरु महाराज की जय। सुरत आकाश नूं चढ़ गई। हुण देखो साडी सुरत आकाश नूं इधर ही घूमदी जिद्दां बछू घूमदा ना गऊ दे आले दुआले इदां साडा हाल है। क्योंकि असीं भजन दे नाम लिया वा बेशक है पर है कच्चे असीं। लोग सानू क्या कहणगे इन्हां नूं भेजो तां अगे जिहड़ी कंपनी है अपने ऐन पग नूं मांडा दे के तुर पैंदे। किन्ने साल की उम्र होगी तुहाडी 70 दे हो गए तुसीं 70 बहुत हुंदा है। 70 मॉडल गड्डी हो गई। अपना ख्याल रखो। ख्याल का मतलब समझे नहीं दुध घे की गल वो तो मिलता ही है। तुसीं अपना ख्याल रखो। थोड़े पर क्यों बरसात हो रही है समझो गल नूं। महाराज बड़ा औखा होना पैंदा। साडे घर च मिसाल दिंदा मैं दाना ना होवे पैसा ना होवे बंदा टेंशन हुंदी उस बंदे नूं। फिर मंगण जावे हो लोग 100 गल्लां कहंदे भाई साडे तां अगे ही नहीं हैगा। शर्मिंदा होने पैंदा। जे नाम की कमाई नहीं होएगी अगे बुरा हाल होना। ये तो इत्थे वाले ही है सारे। ये उपदेश तेनों नहीं है तेनों अगे रख के मैं सारे नूं सुना रहा। तो मेरे वास्ते भी है। भजन पर ज़्यादा समा दो ख्याल पूरा रखो पूरा उधर नूं लग जाओ। हुण तुहानूं है बाकी कोई काम मैनूं दसो तुसीं नहीं महाराज नूं मैं अर्ज करदा तुहाडा हो जाए पूरा। देख लै मैं होर नूं किसी नूं कहा तेनों कहा कि तेरे घर आए हैं। धारण छोड़ सुरती चढ़ी आकाशा शब्द पाए आई महाकाशा। निर्मल पवित्र होगी महाकाश जाके एक तो आकाश है एक महाकाश अगे बढ़ गई दूसरे मंडल में। हाँ जी अंड और फिर ब्रह्मंड। मैं पढ़िया लिखिया नहीं ना इन्ना फिर मैनू चलो तुहानू सामने तो बिठाया मैं। तो जिद्दां जिद्दां सुरती साडी अंदर जाएगी संसार अपने आप छुटता जाएगा। ये असीं देखना कि मैं संसार छुट गया मेरा। कर रहो जिथे मर्जी अपनी अवस्था नूं देखो खिचाव देखो अपनी सुरती का भी किधर नूं साडा। बाकी तुहाडी मौज है बई भुगतना तुसीं। कहंदे महाराज ने आपे लै जाने जानू कोटापा चढ़ देना उत्थे। शब्द संग नित करे बिलासा। हुण शब्द नाल जुड़ गई। देख अदरज बिमल तमाशा अंदरली दुनिया देख रही है निर्मल पवित्र दुनिया नूं अंदर। मैं मां संतां दा सुनिया महाप्रसाद उत्थे गंदगी नहीं है फिर कोई नहीं।
ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੇਕਾਰ। ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝਣਾ। ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਸਿਮਟੇਗੀ, ਘਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ करे बिलासा, नित करे बिलासा, देखो अजर विमल तमाशा, छोड़ा ये घर पकड़ा हुआ घर। अब सुरती इधरों फीकी होगी, मन भी और सुरत भी। छोड़ा है घर पकड़ा वो घर, अपने घर की तरफ ही चल पई आत्मा, उधर की पकड़ कर ली इसने। पहले संसार की पकड़ दी। देखो असी साड़ी सुरती अपने परिवार के विच ही घूमती है। क्यों घूमती है कि असी निकालने की कोशिश नहीं करते। ये परिवार च रहना कोई माड़ी बात नहीं है, पर सुरती नूं निकालना है। और कित्थे रहांगे? जंगल च मच्छर दे खिलाना। उत्थे घर फसला का पखा लग्या है, कईयां दे AC लगे, कईयां दे कूलर लगे। आराम दे नाल भजन करो। जिन्ना भी बैठ हुंदा है, जद जाग आई फिर बैठ जाओ। रात बहुत बढ़िया होंदी है। रात में तुसीं उठ के भजन कर सकते हो। तीनों थानू समा है, एकांत है, तो बस अपने भजन करो, सिमरन करते रहो। काम च जिन्ने भी ज़्यादा होएगा उन्ने सौखे रहोगे। जिमीदार देखो कितनी मेहनत करता है, गर्मी सर्दी देखदा हो। सर्दियों में पानी लाते ना, तो जिमीदार बिच खड़ा होंदा, उस वेले बर्फ हुंदी है जनवरी महीने च। जे वो डरे इस चीज़ तो घर किदा भरे? फिर देखो सारा खर्चा वो अपने अनाज नाल ही कटदा है। आड़ती दे पैसे, होर बजाजी वाले दे, करियाने वाले दे, कुछ खाने नूं रख लैंदा है, अगे उन्हें बीज रख लैंदा है। तो मेहनत का मार्ग है ये। जब तुसीं पूरा समा देवोगे ना, थोड़ा जिहड़ा मास लटका भी ठीक हो जाएगा, चेहरे पर रौनक होएगी तुहाडे। हाँ जी, भजन सिमरन ऐसी चीज़ है, बुढ़े नूं भी जवान कर दिंदी है। सिर चाहे लड़खड़ांदा होवे, पर चेहरे पर रौनक हुंदी है। जिद्दां किसी देखो जिन्हां कोल चीज़ कुछ है कि दी लैटरीन निकल जाए, कोई ऐसा वधिया होवे, उहदे चेहरे पर रौनक हुंदी है। तो साडे चेहरे पर रौनक नहीं, असीं खर्चा बहुत करते हैं, शरीर का भी, स्वास्थ्य का भी, पता नहीं कितना खर्चा करते। चेहरे पर रौनक किस तरह होवे? कि दुध नाल थोड़ा होनी है चीज़। चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए है। नाम की कमाई वाला, नाम की कमाई वाला जिहड़ा है, हर दर्द नूं पी लैंदा। वो मालक की भेजी हुई दात समझदा है, प्रसाद। देखो दुख जिहड़ा आंदा है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਬਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮੈ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कई लोग सोच लेंगे कि असी महाराज की शरण है, भजन भी करते फिर भी दुखी रहने हैं। साढ़े प्रबल कर्म होंगे बहुत। कि इत्थे दा नियम है ना, कल भगवान ने तप किया है बहुत, वे कुछ % सानू भोगने पैंदे हैगे। नाम की कमाई करने वालों भी भोगने पैंदे, संतां नूं भी भोगने, संतां नूं साडे भोगने पैंदे हैगे। वो एक भगत सी, उन्हें कहा भी गुरु महाराज जी रोज़ कहते भी भजन करे करो, जिद्दां असीं तुहानूं कहने हैं भी भजन करे करो, भजन करे करो। वो कहते अज देख लेंगे भी ये भी भजन करते कि उद्दां ही सानूं कही जाते। जिथे गुरु महाराज का रूम सी उत्थे ताकी च खड़ गया। वो गुरु महाराज जी बैठ के भजन कर रहे, उन्होंने नींद आ गई, उत्थे सौ गया। फिर 12 बज के फिर जब देखा
ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਭਜਨ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਲਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੈਠ ਜਾ। ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਭੇਟਾ ਭੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੀਏ ਅਬਰਜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੜੋਸਣ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੜਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪੜੋਸਣ। ਇੱਦਾਂ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੜਵੀਆਂ ਗੁੜਵੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦੇ, ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਰ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਵੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਬਾਤ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੇ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਏ ਉਹਨੇ ਧਰਮਪੁਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, इसमें करनी है प्रभु की बंदगी। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੋਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਜੋੜਾ, ਆਪੇ ਬੀਜੇ ਆਪੇ ਖਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो नाम की कमाई आप जरूर समा दो। जिसे असी अपनी जीविका वास्ते 8 घंटे 6 घंटे ड्यूटी करते हैं, जरूरी है, करनी पैंदी है। रोटी कितों खावांगे, शरीर कितने शरीर नूं किते पालांगे। इसी तरह भजन बंदगी दे दिओ, आत्मा की खुराक है भजन बंदगी। मन रूह भजन बंदगी नाल ही मुड़दी है। तो इसलिए महाराज बहुत सुंदर दसदे हैं, छोड़ा यह घर पकड़ा वह घर खोया जग को पाया सतगुरु। जब तक असीं इनू नहीं, संसार नूं नहीं खोंदे, जब तक सतगुरु की प्राप्ति नहीं होंदी है। खोया ये जग पाया सतगुरु। खोना किद्दां इनू? बस सुरत निकालनी इहदे विच ते। घर भी उही है, सारा कुछ उही है, सिर्फ सुरत निकालनी इहदे च। निकालने का मतलब कि ये पकड़ना हो सुरत की, सारा कुछ हो, बस सुरत निकालनी है। घर छड्डने की भी लोड़ नहीं। थानू तो सेवा में भेज दे तेरे करके इनू, उत्थे महीना 2 महीने तुसीं रहो, ठीक है नहीं? ये बीजे चाहे नहीं बीजे, फिक्र तो नहीं होगा थानू बाहर बीजने बूजने का। मुंडे भी नहीं थानू कहने कुछ नहीं। गोल्डी तू कहना भी नहीं जावे, दूसरा कितने पहलवान, इन्होंने असीं सेवा में भेज रहे हैं। फर्स्ट क्लास आश्रम बनया है, फर्स्ट क्लास रह सकते उत्थे तुसीं। इन्वर्टर लगे दो, थानू ये नहीं होने कि बिजली चल गई। सतनाम धुन घट में चीना,
जब से मैनू सतगुरु मिले है, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦੀ ਸਤਨਾਮ ਧੁਨ ਘੱਟ ਮੈਂ ਚੀਨਾ, ਧੁਨ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਢਾਮ ਕੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਕੇ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲੇਂਗੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਪੱਟ ਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਸੰਖ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਗੂੰ ਗੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾੜ 'ਚ, ਟੀ ਟੀ ਬੀਂਡਾ, ਬੀਂਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਵੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਦਾ ਨਰਜ ਬਿਲ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਫਰ ਫਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਕਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾ? ਹੈਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਔਰ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੁਕਤੀ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦ ਮਦਦ ਖੁਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਨੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨੱਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਦੇਖੋ ਗਿਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਵੱਜਦਾ, ਬਾਜੀ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਖਿਚਾਵ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਿਚਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜਬ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਲੀਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਧੁਨ ਘਟ ਮਜੀਨਾ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਧੁਨ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੇ ਮੈਨੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ। ਸਤਨਾਮ ਧੁਨ ਘਟ ਮੈਂ ਚੀਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਤਾ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਮੈंने ਧੁਨ ਕੋ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜਦਾ, ਸਾਰੰਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ सतनाम धुन घट में चीना, अब मेरे को धुन की पहचान हो रही। एक महापुरुष ने और भी लिखा है, धुन आ रही गगन से
तो सुन ले लगन से जे सचखंड जाना है। ਉਹੀ ਜਰੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣੇ ਦਾ। ਹੋਰ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਫਲ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸਵਰਗ, ਸਵਰਗ ਭੋਗ ਲਿਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਜਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਤਨਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਉਨਕੀ ਸੰਗਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਆ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ, ਪੂਜਾ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਪਦਮ, ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਵਾਕਿਅਮ, ਮੋਕਸ਼ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਰਟ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾ ਉਹ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਰਜੁਨ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਂਦੀ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਂਦੀ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਓ। ਫੁੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੂਪ ਮਦ ਮੇਂ ਜਿਉਂ ਵਾਸ ਵਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਵਸ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ YouTube 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੌਣ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੁਛ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਰ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਉਨਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗਤ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਗਈ ਸੁਰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੁਖੇ ਕਟ। ਤਰਿਆ ਮੈਨੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਤਰ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਬੋਟ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਬੋਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਹੋ ਗਏ ਪਾਰ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦੋ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ 'ਚ ਗਾ ਲਓ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ।
ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਮਝਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੀਵ ਤਰੇਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਰ ਉਦਰ ਸਪਾਰਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਉਨਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗਥ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵੀ। ਕਰ ਸਤਸੰਗ ਕਾਜ ਕੀਆ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਜ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਜ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰ ਸਤਸੰਗ ਕਾਜ ਕੀਆ ਪੂਰਾ, ਪਾਪ ਨਸੇ ਮਨੋ ਖਾਇਆ ਧਤੂਰਾ। ਜਿਹਦਾ ਧਤੂਰਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਪ ਕੱਢ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਪਾਪ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਖੂਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਹੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੌਦਾ ਲੈਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਬੜੇ ਭਾਗ ਪਾਈਏ ਸਤਸੰਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏ ਭਵ ਭੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਿਲਣ ਕੋ ਜਾਈਏ, ਤਜ ਮਾਇਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੇਤੇ ਜੇਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਯੱਗ ਸਮਾਨ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਦੀ 100 ਅਸ਼ਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈ? सत्संग। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगल साध की कटे कोटि अपराध। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੀਰ ਥੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਸੁਲਭ ਨ ਸੋਈ। जब ज्ञान नहीं है तो किधर डरेगा? वो पशु है बंदा। वो खाना पीना तो करता है, खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु समाना। क्यों देह है मनुष्य की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਗੱਠੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੜ ਕੱਢਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਸਤਸੰਗ ਕਾਜ ਕੀਆ ਪੂਰਾ, ਪਾਪ ਨਸੇ, यानी दौड़ गए पाप, मानो खाया ततूरा। पाप पुण्य दो गए नसाई, दोनों दौड़ गए, पाप पुण्य भी दौड़ गए। ਇਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਜੀਵ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਈ, ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ दोनों नस गए। पाप भी और पुण्य भी दोनों ही बेड़ियां हैं। पाप पुण्य दोनों रस्से है, बेड़ियां। ना देख इधर मेरे बल देख तू। आही तो गल है। तू कहना भजन करता मैं, बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। दोनों बेड़ियां पाप और पुण्य। बंदा कहना पुण्य करके मैं तर गया। ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪੁੰਨਦਾਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੇ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਢ ਵਹੀਆਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਫੋਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਮੌਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆੜਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਛੱਕ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਵੀ ਅਨਾਜ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਅਨਾਜ ਸਿੱਟਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਦੀ ਫੀਸ, ਕੱਪੜੇ, ਲੀੜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਡਤ ਦਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਜਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ दे उसका भी भला, जो ना दे उसके भला। कोई फीस नहीं है। जिथे फीस है वो परमार्थ नहीं है। जिथे फीस है ना वो कोई परमार्थ नहीं है। उन्होंने पहले बहुत कबीर साहब ने बहुत होका दिया भी अजकल बेच के खा रहे हैं, कथा बेच के खा रहे हैं, हर जगह यही कम है। तो इसलिए ये बेचने वाली चीज़ नहीं है, परमार्थ की चीज़ है। अज असी गल साढ़े को आया प्रकाश सिंह भी साधु नूं मंगने की कोई लोड़ नहीं है। असी थोड़े को कुछ मंगया आके दसो, क्या थोड़े को मंगया जूस तुसी लैके आया सीगा, मैं भी मेरा तो गला बैठ जाता जूस नाल। चाह तुसी पिलानी पिला दो, नहीं ना सही। मैं तो दुध भी नहीं थोड़े हुंदा होना लग मैनूं पता है। चाह का उदा बनाई। भगती भाव जीव हिरदे बसाई। जब भगती भाव जीव के हिरदे च बस जाता है, पाप पुण्य अपने आप ही दोनों चले जाते हैं। ये दोनों रस्से है, इन्हें दोनों संगलों तो रस्सियां तो आत्मा आज़ाद हो जाती है। ये केवल संत महापुरुष ही दसदे है, नहीं सानू पता लगता भी जजमान तेन तो गिरा है श्याम लाल। वो कहते पंडित जी दसो तुसीं, बस फिर लिस्ट लिखा देनी उन्होंने। संत नहीं कहते, कहते संत कहते नाम जपो। कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नार उधर सपारा। इधर चलते फिरते उठते बहते तुसीं करो, उठते बैठते सोबत ध्याइए, मार्ग चलते हर रगाइए। घर थोड़े बरकत होंगियां, पर्थ थोड़ा भरिया रहेगा, आदमी के वाल हथ नहीं अड्डने पेगे। तजर्बा करके देख लो कि बिट्ठू के पापा दे मैंने 500 रुपया, क्या फायदा हुआ फिर? ये जब तुसीं नाम की कमाई करो, रब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, अपने आप ही आंदियां चीज़ां ये थोड़े पिछे भजणगियां। तुसीं खा भी नहीं सकते उन्ना, फिर खर्च भी नहीं सकते है। साडे महात्मा जी कहते भी पहले तो चीज़ां मिलदियां नहीं, तो जद हुण खा नहीं सकते, हुण मिलदियां है, हुण मिलदियां। दुनिया के पदार्थ पिछे भजदे। जब तुसीं नाम जपोगे थानू आदमी के मूहरे हथ अड्डण की लोड़ नहीं पैगी। मैं तुहानू हुणे दस दिना, आ देखे वो बैठी राज, इन्हें कदे पैसा नहीं मंगया होना। मंगया तेरे को बई, फिर नाम जपने वाली है। तेनों भी नहीं मंगने पैंदा क्योंकि तुसीं भगत हो, इसलिए इन्होंने मंगना नहीं पैंदा है। रोटी कित्थे खानी फिर? बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब यह सत्संग गुरु का पावे। अब इस आत्मा नूं गुरु का सत्संग मिलन लग गया। सत्संग का मिलना समझ कि महाराज की कृपा हो गई। बड़े भाग पाइए सत्संगा, यानी परमेश्वर की वाहिगुरु की कृपा हो तो सत्संग मिलता, जिस तरह कि सानू मिल रहा। मैं भी थोड़ी तरह सत्संग सुन रहा, कर नहीं रहा। ਆਪਾਂ सत्संग नहीं कर सकते, महाराज करते साढ़े अंदर आके, नहीं तो असीं सानू पता भी नहीं होंदा कुछ भी नहीं। दोपहरे भी बचन हो रहा तो उत्थे संतां नाल। अब यह सत्संग सतगुरु का पाए, हिल मिल चरण मैं लिपटाए। हुण आत्मा जिहड़ी रूह है वो गुरु के चरणों में लिपट जाती है। सत्संग जोड़दा है गुरु दे नाल। गुरु यानी प्रभु परमात्मा दे नाल। गुरु और परमात्मा च कोई भिन्न भेद नहीं है। देखो गुरबाणी साक्षी है, हर का सेवक हरि जिहा भेद न जाने मानस देहा। गुरु और हरि च कोई फर्क नहीं है। ਜਿਹੜੇ फर्क रखते हैं वो फिर फर्क ही रहना उन्होंने। गुरु को मानस जानते, कबीर साहब जी लिखते हैं, गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में आगे जम का फंद। के गुठा चुम लेंदे है, के चरणामृत लेंदे हैं। गुरु को मानस जानते चरणामृत को पानी, ते नर नरक जाएंगे जन्म जन्म होएंगे स्वानी। जन्म जन्म कुत्ते का होएगा उसका। गुरु ने तो आलू भी नहीं समझे, आलू इदा का हाल हो गया अजकल, क्योंकि लोग आपे गुरु है। अजकल चेला इदा दे हो गया, कहता कि मेरा कहना मन्ने गुरु।
ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਰਾ ਲਓ ਸਤਸੰਗ। ਅਬ ਹਿਲ ਮਿਲ ਚਰਨ ਮਹਿ ਲਿਪਟਾਏ, ਚਰਨ ਸੇਵ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਖਾ ਨਿਤ ਜੀਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਰਨ ਸੇਵ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਖਾ ਨਿਤ ਜੀਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਨਿਤ ਖਾਂਦੀ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੜਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਆ ਸਵਾਰਨਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਚਨ ਪੁੰਨ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਚਨ ਪੁੰਨ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਿਤ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਓ ਦੇਨ ਮਲਾਈ। ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯਾਨੀ ਐਨ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਪਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਾਮ ਦੜਾਵੇ, ਅੰਤੇ ਹੋਵੇ ਸਖਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਪੰਡਿਤ ਕਦ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬੁਲਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ 12 ਵਜੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ? ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰਨ ਜਬ ਤਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹੋ ਜਨਾਏ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰ ਪਾਰਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉੱਠਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਵਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਖ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਦੂਸਰਾ ਬਖ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਪਤਾ 4 ਵਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦ ਜਾਗ ਆਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਾਂ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਲਾਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕਾਂਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਟਿਕਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਰੱਖ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਹ ਰੱਖ ਦੇ ਲਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਚਨ ਪੁੰਨ ਸੁਣੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਗੁਣ ਛਾਂਟ ਲੈ ਉਨ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਲੈਂਦੇ ਖਰੀ ਖਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰ ਧਾਰ ਤਿਸ ਕਰੇ ਆਹਾਰਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਹਾਰਾ, ਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਹੋਗਾ। ਤਤਵ ਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਜਾਨੋ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਹਾਂ ਕਰ ਆਹਾਰ ਪੁਸ਼ਟ ਹੁਆ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਬਾਉਣੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੀਰ ਬਣੀ ਘਰ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਬਣਦਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ ਭੜੇ, ਭੱਲੇ, 5-7 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਭਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਇਹ ਆਤਮਾ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਫਸਾ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਪਸਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਆਤਮਾ। ਜਗ ਹਾਂ ਕਰ ਆਹਾਰ ਪੁਸ਼ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਜਗ ਭਉ ਲਾਜ ਸਭ ਗਈ ਨਸਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਭੈ ਡਰ ਸ਼ਰਮ ਲੱਜਾ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੈ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਲੱਜਾ ਜੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਲਾਜ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਠੀਕ। ਹੋਰ ਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਗ ਭਉ ਲਾਜ ਅਬ ਗਈ ਨਸਾਈ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਜਾਨੋ ਇਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਧਸਾ ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਪੱਕਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਕਿਆ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਦੇ, ਸੁਰਤ ਔਰ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਪਣ। ਰਾਜਾ ਜਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਆ ਭੇਟਾ ਕਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਕਿਆ ਦੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗੀਆਂ। ਅਬ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਆ ਦੇਗਾ? ਮਨ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਰਕਾਬ ਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਛਾਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਬਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਜਾਨੋ ਇਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਤਸਾ ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਪੱਕਾ।
पक पक पर पक पक घट में गड़ा थाना, उन्हें अपना स्थान अंदर बना लिया घट विच। थान गढ़ अब हुआ दीवाना, कहने वो अड्डा जमा लिया इस सुरत ने अंदर जाके, कहने इस बंदे का अड्डा जम गया। देखो जो दिल्ली में है ना, जिन्हों का उत्थे काम अड्डा जम गया, पौड़ी में ही उन्होंने अपनी दुकान की, उत्थे सारे परिवार पाल लगे, गड्डियां मोटर कर लिया, इदा सुरत का अड्डा जम जाता अंदर जाके। ये जमाने पैंदी चीज़ां, बर्फ भी जमा के होंगी है, दही भी जमा के होंदा, जे उदा गर्मी ना जम जाए तो कौड़ा होंदा, जो उदा जम जाता कसैला होंदा, जो तुम आप जमाओगे वो रस होंदा है, नहीं करके देख लियो, खाने में चंगा नहीं लगता, जो अपने आप ही जम जाता है। गुरु का रूप लगे अस प्यारा, फिर गुरु का रूप बहुत प्यारा लगन लग जाता इनू, ਜਾਂ ਇਹਦਾ अंदर पक्का अड्डा हो जाता है। गुरु का रूप लगे अस प्यारा, कामनी पति मीना जलधारा, जिस तरह कामनी ਨੂੰ अपना पति प्यारा लगता है, मीन मैंने मच्छी ਨੂੰ जल प्यारा लगता है, ਇਹਦਾ गुरु का रूप ਇਹਨੂੰ प्यारा लगता है। फिर होर पर आकर्षित होंदी नहीं हैगी आत्मा। मैं किसी लड़की औरत की बात नहीं कर रहा, आत्मा की रूह की गल कर रहा। सत्संग करना ऐसा चाहिए, हुण कहते किदां दा सत्संग करना चाहिए। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यही सही है। सत्संग करना ही सही है, सत्संग का फल यही सही है। क्या कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग और सदगुरु क्या करे, हाँ चल चल आए सत्संग, हाँ सत्संग की महिमा है अति भारी। देखो कैसा सत्संग करना, सत्संग सत्संग मुख से गावे, मैं नीचे चल गया माफ़ करना, मुख तो सत्संग सत्संग करते हैं असी, सत्संग सत्संग मुख से कहे गावे, करे नित फल कछू ना पावे। कहने सत्संग नित करता है, फल कुछ नहीं, कुछ तरक्की भी नहीं हुई हैगी है, मतलब तरक्की जी है वो नहीं है, ये तरक्की है ਇਹਦਾ फल, और नहीं कोई होर चीज़ मिल जाए कोई। सत्संग नित गावे, सत्संग का फल कछू ना पावे, यानी तरक्की कुछ नहीं हुई, फिर भी बाहर दी और ही है, अंतर्मुखी नहीं है। हाँ सत्संग की महिमा है अति भारी। हम गुरु साहब कहते इसकी बहुत भारी महिमा है, सत्संग की महिमा अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग के भाव में समझो, अधिकारी जीव, अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल। जब तक अधिकारी नहीं होएगा इसका, उसका फल नहीं उसने मिलेगा, उसकी तरक्की नहीं होगी। गांधा तो है सत्संग सत्संग, पर उन्होंने फल कुछ नहीं मिले। अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल, सत्संग तो कीता कीना चल सब चल चल, बड़ी बड़ी दूर जा जाके सत्संग किया, पर उसका फल नहीं मिला। अभी मैं भेड़ चाल चल चल के, भेड़ चाल चल जिधर एक भेड़ तुर पी उधर तुर पे, चल चल आए सदगुरु आगे, बचन न पकड़ा दर्शन न लागे। ना सतगुरु का बचन पकड़ा ना दर्शन न लगे। कहने तो बंदा यही है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। चल चला आए सदगुरु आगे, बचन न पकड़ा दर्शन न लागे। सत्संग और सदगुरु क्या करे, सो जीव भौजल कैसे तरे। उन्हें ना बचन पकड़ा ना दर्शन न लग्या, हो दोनों चीज़ां नहीं समझी, उन्हें ना दर्शन ना बचन पकड़ा। सत्संग और सदगुरु क्या करे, जो जीव भौजल कैसे तरे। पत्थर पानी लेखा बरता उदा, जैसे पत्थर पर पानी पा देवे फिर सूखे रहे सूखा। पत्थर पानी लेखा बरता, पत्थर पर पानी पाया सूखे रहे सूखा। सत्संग भी सुन लिया, सत्संग भी कराया, पत्थर वाला कम रहा, सूखे रहे सूखा ही। पत्थर पानी लेखा बरता, जल मिश्री सम मेल न करता। जिदा जल और मिश्री एक भी हो जाते, इदा ना उन्हें सत्संग ना मेल नहीं किया है। कहने पत्थर की तरह पानी में पड़ा रहा, मिश्री की तरह जल में नहीं घुला। बाहर का सत्संग अस अस होई, बाहर का सत्संग होंदा है, बाहर का सत्संग जब अस होई।
सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। 10वें में लिखा है उसने कि ऐसा तब अंतर का सत्संग धारे, बाहर का सुनकर अंदर का सत्संग धारे। अंदर का सत्संग है कि शब्द ना जोड़ना, इनू कहते संग करना, संग अंदर शब्द गुरु ना जोड़ना। बाहर तो घट बधी बंदा थोड़ी झिड़क मारती, थोड़ी इंसल्ट करती, कहना यार फिक्का हो जाता बंदा। जब अंदर की संगत करोगे ना फिर नहीं पड़के चाह झिड़क मार। एक राजा सी जी, राजा रानी, उन्होंने गुरु जी गए, उन्होंने मालस ਨੂੰ लाते दोनों ही हो, आप उन्होंने सुरती चढ़ गई, पूरी रात लगे रहे हो। फिर उन्होंने फिर होर शर्ती रखी, उन्होंने रथ ਨੂੰ जोड़िया, उन्होंने राजा रानी ਨੂੰ नाले उन्होंने वो मारियां होंगे ने छांटे जे, तारो गंगा के किनारे गए, तद उन्होंने फिर ता पास होए। इन्ना कुछ करदा महापुरुषों ने पिछले वरदान मारा कि महाराज इदा की परीक्षा ना लियो, फिर कोई भगती नहीं करता। कलयुग है जी, कलयुग दे विच पता नहीं संत सानू किद्दां किद्दां तारदे है। संत नहीं होंदे तो संसार में तो जीव का भला नहीं, जीव पशु की तरह ही रहिंदा है। खाना कमाना तो पशु भी करता है। तब अंतर का सत्संग धारे, सुरत चढ़े आसमान पुकारे। सुरत पर ऊपर चढ़ती है, आसमान पुकारे, बोले अर्श और गरजे गगन। अर्श कहते स्वर्ग नूं, गगन विचों शब्द गरजदा है, बैठी कुर्सी मन हुआ मगना। आत्मा कुर्सी पर बैठती, फिर जाके मन मगन हुआ तो क्या बोले, फिर नठदा भसदा नहीं है, बिन तोले, फिर तोल तलाई का कोई नहीं रहिंदा है। हाँ अगे महाराज लिखा है, अगे सुरत ये उर्दू जी लिखा है, ला मुकाम पाया लहूत, हाँ छोड़ा नसूत मलकूत जबरूत। ये कहते मुकाम, ला मुकाम है समा स्थान सीमा से परे, मुकाम लहूत 10वां द्वार है, ये 10वां द्वार है। आहूत का जाकर खेल खोला द्वारे सतलोक है। हुत अलहुत समारा ये दूसरा है। कहने महासुन भंवर गुफा और सचखंड। वो तो मुकाम फकीर अखीरी, ये संतां दा अखीरी मुकाम है सचखंड। राधा स्वामी धाम कहते उसनूं, ते किवी धाम किवी सारे अलग अलग कहते हैं। रूह सुरत जहाँ देती है फेरी। कहने आत्मा पुरुष की परिक्रमा करती है वहाँ जाके और अति प्रसन्न हो जाती है। जिहदी अंश दी उसकी परिक्रमा करती है और प्रसन्न हो जाती है, उसके दर्शन मुका के मतलब इसका दुख दूर हो जाता है। कोई बिछड़िया होवे ना किसी का, उन्हें दुख होंदा ही है, बिछड़ी आत्मा प्रभु नाल मिल जाती है। अल्लाहू त्रिकुटी लखा, त्रिकुटी ये अल्लाहू वाले जाते उत्थे, अल्लाहू अल्लाहू जाए लखा। हाँ सुन शब्द अनु पाया भंवर गुफा की धुन। भंवर गुफा की धुन है बंसरी, चौथा शब्द है ये। हक हक सतनाम धुन, यानी बीन का शब्द हक। हक कहते सत सत सत। बीन सुनी होनी उहदे थल्ले एक सुर हुंदा है, जब उन्होंने उंगली मारदा सत सत कर दी बीन, तो ये 5वां शब्द है। हक हक सतनाम धुन पाई चढ़ सचखंड। संत फकर बोली जुगल पद दो है अखंड। ये अखंड ये बड़ा उच्चा मुकाम है, केवल संती पहुँचता उत्थे। हाँ साढ़े बारे गुरु ने संती ले जाते सतगुरु, नहीं असीं पहुँच नहीं सकते उत्थे। ये रूह नूं घेरने वास्ते रोकने वास्ते बहुत अंदर पड़ाव है, जिथे काल भगवान ने अपने पहरेदार लगाए, लंघन नहीं देंगे, बहुत घाट बाड़ रोकया है। इस करके शब्द गुरु नाल जुड़ना अंदर जाके। हरेक स्टेज ते पड़ाव ते धुन शब्द गुरु है, वो आत्मा नूं संभालदा है। पहले नंबर तो अखां दे पिछे आओ, इनू कहते अंड। अंड दे विच आओ, फिर तां जाओगे ब्रह्मंड विच। तो ये एकाग्र करना अपना ख्याल, जब साडा ख्याल एकाग्र हुंदा है। एकाग्र होने नाल बंदे नूं जिद्दां एक शराबी आदमी नशा हुंदा है, इस तरह नशा हुंदा है। जिद्दां भुल जांदा ना सारा कुछ, पी पू के कोई थोड़ा जा नाली च गिरिया रहिंदा कि उन्हें नशा किया हुंदा। ये भी परिवार संसार भी एक नाली विच गिरने वाली गल है। ये कोई चंगी जगह नहीं, नाली च गिरिया बंदा, गंदी नाली च। मेरी बात तुसीं समझदे हो? ये निकलना एकाग्र होना है।
ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ 12 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 15 ਫੁੱਟ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਨੇ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ 15 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਆਪ ਲੋਕ। ਮਨ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਰਤ ਕਰਤ ਅਭਿਆਸ ਜੜ ਮਤੀ ਹੋਤ ਸੁਜਾਨ, ਰਸਸੀ ਆਦ ਜਾਤ ਹੈ ਸਿਲ ਪਰ ਪੜਤ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੌਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੂਹ ਪਰ, ਪੱਥਰਾਂ ਪਰ ਖੇਡਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫਾੜੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਤੜੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਪਰ 2-2 3 ਉਂਗਲ ਦੇ ਫਾੜੇ, ਰੱਸੀ ਪਾਉਂਦੀ ਜੋ ਨਰਮ ਰੱਸੀ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਡੀਕ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਰ ਫਾੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਾਰ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਭਜਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਭੈਣ ਜੀ? 6 ਵਜੇ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ